Good evening to one and all. Tiruvalla Pravasi Association is a non-profitable, non-political, secular and cultural organization registered with the Embassy of India, Kuwait. In 2002, late Mr. Maman Mathai, MLA of Tiruvalla, had visited Kuwait and emphasized to form a social and cultural organization for the Tiruvalla expatriate community in Kuwait. His proposal was unanimously welcomed, and in light of that, in 2002, an ad hoc committee selected Mr. K.G. Abraham as patron and Mr. A.B. Warikad as the president of Tiruvalla Pravasi Association. This organization was officially inaugurated by Mrs. Elizabeth Maman Mathai, MLA of Tiruvalla, on 2nd January 2004. Within 18 years of inception, Tiruvalla Pravasi Association has strengthened with a vision to unite the Tiruvalites under one umbrella and to work together in nurturing the rich culture of Tiruvalla in this prosperous country of Kuwait. As we start our official function today, I invite Mr. Reggie Koran, current president of Tiruvalla Pravasi Association, to the dais. Next, we have our chief guest of honor. She's a diplomat spouse, a proud mother of three, and a trained artist who loves to capture the vivid colors of India's cultural heritage on canvas. I warmly invite our guest of honor, Madam Joy Sibi, wife of His Excellency Sibi George, Ambassador of India to Kuwait, to grace the dais. Next is our guest from the field of nursing with 29 years of experience. She has played a pivotal role in Kuwait Cancer Center in setting COVID protocols and policies during the pandemic. May I request Mrs. Dali Verghese, Assistant Director of Nursing, to come on to the dais. Next, inviting Mr. K.G. Abraham, Managing Director of MBTC Group and patron of Tiruvalla Pravasi Association, to the dais. Inviting Mr. K.S. Verghese, General Manager at Gulf Advanced Trading Company, patron of Tiruvalla Pravasi Association, to the dais. Also requesting Mr. James Kotaram, General Secretary of Tiruvalla Pravasi Association, and Mr. Raiju Thomas, Treasurer of Tiruvalla Pravasi Association, to be on the dais. May I also invite Vice President Mr. Matthews Pradeep and Mr. Alex Matthew to the dais. I also invite our PROs of Tiruvalla Pravasi Association, Mr. Shiju Verghese and Mr. Christy Alexander, to the dais. Good evening to one and all. I, Sherin Merlin, shall be your host this evening. We have come together as a Tiruvalla Pravasi family to celebrate the tremendous efforts and to honor the sacrifices of our frontline healthcare workers during the COVID pandemic. Without further delay, to begin today's meeting, may I request the audience to please stand in silence as a prayer song is sung by Mr. Arun Abraham and Mrs. Sherin Merlin. Please stand and please remain standing as it will be followed by the Indian and Kuwait national anthems.
സ്നേഹവും ജ്ഞാനവും ശക്തിയും ഒത്തുവിളങ്ങിടും തമ്പുരാനേ, ഞങ്ങൾ തന്നുള്ളിലെ അന്ധത നീക്കുവാൻ അങ്ങ് വെളിച്ചം ചൊരിഞ്ഞിടണം. നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ ചരിക്കുവാൻ പോരായ്മയൊക്കെയും തീർത്തിടണം. ഭാരതത്തിൻ അഭിമാന പാത്രങ്ങളായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ കാത്തിടണം. നന്മയിലേക്ക് നയിക്കായി ഞങ്ങളെ ചിന്മയത്ര പദം കൂപ്പിടുന്നേ. സത്യവും സ്നേഹവും ജ്ഞാനവും ശക്തിയും ഒത്തുവിളങ്ങിടും തമ്പുരാനേ. Kindly remain standing for the national anthems. Please be seated. I call upon Mr. James Kotaram, Secretary of Tiruvalla Pravasi Association, to deliver the welcome speech. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ റജി കോര്, നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മാഡം ജോയ് സിബി, തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ്റെ രക്ഷാധികാരികളായ പ്രിയപ്പെട്ട KG എബ്രഹാം, KS വർഗീസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായി എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഡാലി വർഗീസ്, തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ്റെ ട്രഷറർ കൂടിയായ റൈജു അരീക്കര, വേദിയിലുള്ള മറ്റ് തിരുവല്ല അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളെ, വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമേ, നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് അത്യന്തം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ്. കാര്യം കോവിഡ് പോരാളികളെ ആദരിക്കുക എന്നൊരു പരിപാടി തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നു. കോവിഡിൻ്റെയും മഹാമാരിയുടെയും ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കെയും മുഖം മറച്ചും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുമൊക്കെ നിന്നപ്പോഴും നമ്മെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ഒരുപാട് കരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ആ ചേർത്ത് പിടിച്ച കരങ്ങളെ നമുക്കൊരിക്കലും
മറക്കാനാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മെ വിട്ടുപോയ പ്രിയപ്പെട്ട നേഴ്സുമാർ, അതുപോലെ അനേകം പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ റെജി കോരൻ. അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തത് നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി പ്രിയപ്പെട്ട മാഡം ജോയ്സ് സിബി. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ ഭരണാധികാരി പ്രിയപ്പെട്ട സിബി ജോസ്. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനമായി മാറിയ പ്രിയപ്പെട്ട സിബി ജോസ് സാറിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണിയെ ഇവിടെ നമ്മുടെ തിരുവല്ല അസോസിയേഷന് ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി ലഭിച്ചതിൽ അത്യന്തം സന്തോഷവുമുണ്ട്. വളരെയേറെ തിരക്കുകളുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടായിട്ടും ഈ പരിപാടിക്ക് എത്തിച്ചേരാമെന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയും നമ്മുടെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാഡം ജോയ്സ് സിബി ജോർജിനെ തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും വിനയപുരസ്സരം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷാധികാരി പ്രിയപ്പെട്ട KG എബ്രഹാം സാർ, നമ്മളൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ബേവിച്ചായൻ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും താങ്ങും തണലുമായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ബേവിച്ചായനെ തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തത് നമ്മുടെ രക്ഷാധികാരി പ്രിയപ്പെട്ട KS വർഗീസ് സാറാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സാമുച്ചാനെയും ഏറ്റവും സന്തോഷപൂർവ്വം തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ പേരിലുള്ള സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു. തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ ട്രഷറർ കൂടി ആയ റൈജു അരീക്കരയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡാർലി വർഗീസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം, കുവൈറ്റിൽ ദീർഘവർഷങ്ങൾക്ക് പരിചയം നഴ്സിംഗ് സമ്പത്തുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ഡാർലി മാമയെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ ഭാരവാഹികൾ, സ്റ്റേജിൽ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, സമയപരിധി മൂലം അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ വേദിയിലിരിക്കുന്നതും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും, അതുപോലെ തന്നെ ചില പേരുകൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കോഴഞ്ചേരി പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ക്രിസ്റ്റി തോമസ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ ഭാരവാഹികളായ ശ്രീ തോമസ് പള്ളിക്കൽ, ശ്രീ നൈനാൻ ജോൺ, കേരള പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി സാറാമ്മ ജോൺസ്, പ്രിയപ്പെട്ട OSCCയുടെ ഭാരവാഹി ശ്രീ വർഗീസ് ജോസഫ് മാരാമൺ, അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയയുടെ പ്രതിനിധികൾ, മാധ്യമം പ്രിയപ്പെട്ട ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്രതിനിധി ശ്രീ ജോർജ് നിക്സൺ, ജനം TV, കൈരളി TVയുടെ പ്രതിനിധികൾ, അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ വണ്ടെ പ്രതിനിധി ശ്രീ മുനീർ പങ്കെടുക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയം. വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും, സഹോദരന്മാരെയും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. I call upon Mr. Reggie Korath, President of Tiruvalla Pravasi Association, to deliver the presidential address. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ അഭിമാനമായ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ സിബി ജോർജ് സാറിൻ്റെ സഹകർമ്മിണി ശ്രീമതി ജോർജ് സിബി, തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ രക്ഷാധികാരിയായിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ KG എബ്രഹാം സാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരിയായിരിക്കുന്ന KS വർഗീസ് സാർ, ജെയിംസ് കൊട്ടാരം, റൈജു, ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിരുവല്ലക്കാരിയായി ഇരിക്കുന്ന മേട്രൻ ഡാർലി വർഗീസ്, സഹോദരന്മാരെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ,
കഴിഞ്ഞ 20 വർഷക്കാലമായി കുവൈറ്റിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ. ഈ സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആദരിച്ച ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം. Now it's my pleasure to invite our chief guest, Madam Joy Sibi, wife of His Excellency Sibi George, to address the gathering. Tiruvalla Pravasi Association President Sri Patrons, ഭാരവാഹികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നമസ്കാരം. തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ അവാർഡ് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ഓണർ ടു COVID-19 ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വാരിയേഴ്സ് സെറമണിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകൾ. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ സൗഹൃദ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം നഴ്സുമാരെയും മറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസിനെയും ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ്. 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മ എന്ന നിലയിലും പ്രായമേറിയ മാതാപിതാക്കളുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും നമ്മുടെ നഴ്സുമാരുടെയും മറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെയും ആ ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ മാധുര്യം അടുത്തറിയുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സ്പൗസ് എന്ന നിലയിൽ ലോകത്തിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലും താമസിച്ചപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നഴ്സുമാരുടെ സേവന മഹാത്മ്യം എനിക്ക് നേരിൽ കാണുവാൻ സാധിച്ചു. ഒരു കുട്ടി ഉദരത്തിൽ ജനിക്കുന്നതിനും എത്രയോ മുൻപ് മുതൽ ആ വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ സ്റ്റേജസിലും മരണം വരെയും അവരെ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ നഴ്സുമാര്. ആ പുഞ്ചിരിയുടെ വില വേദനകൾ അടുത്തറിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഇന്നിവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിലും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ആ ശുശ്രൂഷയുടെ മാഹാത്മ്യം നാം ഓരോരുത്തരും നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. അവരുടെ ആ സേവനം എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകി, എത്രയോ കണ്ണുകളിലെ കണ്ണുനീർ അവർ ഒപ്പിയെടുത്തു. കുവൈറ്റിന്റെ കോവിഡ് ചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ അവരുടെ സേവനം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നഴ്സസിന്റെ സേവനം സുവർണ്ണ ലിപികളിൽ കുറിക്കപ്പെടും എന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇന്ന് ഇവിടെ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ നഴ്സുമാരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുന്നു. അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു. ഈ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് ഇന്ന് മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തുന്ന തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am, for your heartwarming and inspiring words. Now may I invite Srimati Joy Sibi and the dignitaries on the dais to inaugurate the function by lighting of the lamp.
Let's hear a round of applause. Now the function has been officially inaugurated. May I invite Mr. K.J. Abraham, patron of Tiruvalla Pravasi Association, for the felicitation speech. Mrs. Ambassador Joyce Sibi, മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന തിരുവല്ല പ്രവാസികളെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാരെ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവല്ലയിലെ മാലാഖമാരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വിളിച്ചു കൂട്ടിയ ഈ മീറ്റിംഗ് അല്ല സന്ദർഭം അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ മാലാഖമാർ ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി വർഷങ്ങളോളമായി, എക്സ്പെഷ്യലി മലയാളികൾ. ഇത് ആർക്കും ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം, അവരെ അഭിനന്ദിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇവരെ നമ്മൾ ലോകത്തിൽ എവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാലും മലയാളികളായിട്ടുള്ള മാലാഖമാരെ അവിടെ കാണാം. അവിടെ ഒരു സ്ഥലം പോലും കാണത്തില്ല, ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു കോർണർ പോലും കാണത്തില്ല നമ്മുടെ മലയാളി മാലാഖമാരില്ലാത്തതാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലും സെൻട്രൽ റാങ്ക് കൂടെ കവറുള്ളവരായിരിക്കും. അതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം സെൻട്രൽ റാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ തിരുവല്ലക്കാർ തന്നെയാണ്. വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടും വളരെ സ്നേഹത്തോടും മറ്റുള്ളവരെ പരിചരിക്കുന്നതിനും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള താല്പര്യം നമ്മുടെ പേരൻസിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ എക്സ്പെഷ്യലി പെൺപിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പോലും ഒന്നും നിൽക്കത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം അതെല്ലാം മാറി കൂടുതൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണം, അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവരിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നത്. നേരത്തെയൊക്കെ പെൺപിള്ളേർ മാത്രമേ ഇതിൽ വരത്തുള്ളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആണുങ്ങളും ഇതിന് ഇതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ആ നല്ല മനസ്സിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ മാലാഖമാരെ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ നല്ല പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ടാണ്. മുന്നോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ പോകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ എവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാലും ഒരു രോഗി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്
ഒരു ഇന്ത്യൻ നേഴ്സിനെയാണ്. ആ ഇന്ത്യൻ നേഴ്സിൽ കൂടുതലും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ ആ നല്ല പ്രവർത്തനവും നല്ല അവരോടുള്ള ഇടപെടലും കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിലയും നിലയും അവർ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതിനെ അവർ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും അവർക്ക് നേരുന്നു. താങ്ക് യു. Next, I welcome Mrs. Dali Verghese, Assistant Director of Nursing at KCC, to address the gathering. Respected Joyshri Madam, all the dignitaries in the dais, the committee members of the Trivalla Pravasi Association, ladies and gentlemen, my dear little children, a very good evening to one and all. It's a great privilege for me as the Trivalla Pravasi Association has taken such an initiative in honoring the COVID-19 frontline warriors. Being a frontline warrior myself, when I look back, a lot of memories to share, especially during this COVID pandemic. We could save many lives. At the same time, we lost many loved ones. We lost, and we could not say or bid a farewell to them. It was really painful. As I'm working in KCC, we lost two of our great nurses who were close to our hearts. It was very difficult to convince and to go through the situation. Being an assistant director in KCC, I was confused, totally broken, and I could not have an answer in front. Because when COVID came, there was a lot of confusions. We didn't know what to do. We could not move forward because we didn't have any instructions. Our nurses were upset, our doctors were upset, our clinicians were upset. People were all there having a difficult time. But whenever, as a frontline workers, we take challenges. Challenges are very important in our life. For me, in 1984, the biggest challenge was when our beloved Mrs. Gandhi, she passed away, and I was in All India Institute of Medical Science. The challenges there also I could overcome. Now in Kuwait, many challenges were there which we overcome. But during this pandemic, it was really a difficult situation. I remember a patient telling me her wife is at home. He just wants to see. And the next day he is no more. I could not cry in front of the people, but backstage I asked why this is happening, that we cannot even show the face or a big farewell. That was the initial stages. But still, our times are there. We got, slowly we learned lessons. All this we are learning. We are beginners, we are learning. For the past 36 years, still now I say I'm still learning. All my frontline workers, all barriers, you all are the angels. From our cleaners till the directors, the doctors, they spend time, the clinicians, the lab, everyone. We worked as a team with which we could achieve. Trivalla Pravasi Association doing a great job honoring each one of you. What I want to tell each one of you is, wherever we are not foreigners or aliens. We are put for a purpose. Look forward, have some vision, look behind you, take up the memories from your seniors, from your elder parents, the guidance. Look beside you. When you see both the side, left or right, you see the reality in the ground. And when you look within yourself, you see what I can do more for this society.
Once again, I wish all the Tiruvalla Association members, committee members, the patron, all the best. And they may God bless them so that we can have more and more activities which will help for the social growth. Thank you. God bless you. May I ask the audience and the dignitaries to rise for 1 minute to remember those who have passed away during the COVID-19 pandemic. Please be seated. Now I invite Mr. K.S. Varghese, patron of Tiruvalla Pravasi Association, to felicitate the gathering. അത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ റജി കോരിത്ത്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി Joyce Sebi, wife of the Indian ambassador to the state of Kuwait. ഈ സംഘടനയുടെ പ്രധാന രക്ഷാധികാരി മിസ്റ്റർ KG Abraham, Madam Darli Varghese, Nursing Director, Mr. James Kataran, General Secretary of Tiruvalla Pravasi Association, ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികളെ, വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇന്ന് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ സദസ്സിന് മുൻപിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഈ നിമിഷം വളരെ ധന്യമായ നിമിഷമാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കർമ്മനിരതരായി, കർമ്മധീരരായി, ജീവിതത്തിൽ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്നവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. വളരെ ചാരിതാർത്ഥ്യം തോന്നുന്നു ഇതിനുവേണ്ടി തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ സമയം കണ്ടെത്തിയതിലും അവസരമുണ്ടാക്കിയതിലും. COVID-19 മഹാമാരി ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാം മഹായുദ്ധമാണ്, ലോകമഹായുദ്ധമാണ്. ലോകത്തിലുള്ള സകല രാജ്യങ്ങളും കോവിഡിനെ പടവെട്ടി. അതിർത്തിയിൽ നമ്മുടെ അതിർത്തി കാക്കുന്ന പട്ടാളക്കാര് ഒരുപക്ഷെ മുൻപിൽ വരുന്ന ശത്രുക്കളെ നേരിൽ കാണുകയോ അവരുടെ നീക്കങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്തായിരുന്നു അവർ യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത്. എങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ COVID-19 യുദ്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാര്, അവർക്ക് യാതൊരു ബോധ്യവുമില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും. അവർ കർമ്മധീരരായി എന്ത് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ ആളുകളെ അത്യാസന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മാനിക്കണം, ആദരിക്കണം. ഇതൊരു വലിയൊരു പുണ്യമാണ്, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളികൾ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ തിരുവല്ലയിൽ തിലകക്കുറിയായിട്ട് തിരുവല്ലയിൽ ആതുര സേവന ശുശ്രൂഷ രംഗത്ത് നമ്മൾ വളരെ മുന്നേ വിത്തുപാകിയിരുന്നു. ഈ നേഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയുമായിരിക്കും. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിലോ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലോ തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ മഹാരാജാവാണ് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്നേഹിതനായ സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാരനായ ഒരു ബിഷപ്പിന് കൊട്ടിയത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അലോഷ്യസ് മറിയ ബെൻസിഗർ എന്ന ബിഷപ്പിനെ വിളിച്ച് ഇവിടെ മാറാരോഗികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു, വസൂരി, കോളറ
സാംക്രമികമാണ് പ്ലേഗ് അതുപോലുള്ള സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ വൈദ്യങ്ങൾക്ക് അതിനെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാതെ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഈ തിരുമേനിയുടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ മിഷിഗൻ എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഹോളി ക്രോസ് സൊസൈറ്റിയുടെ 29 നേഴ്സുമാരെ തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയും അവർ 21 ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരികയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് മേഡത്തിനൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ആ സ്ഥലം വിട്ടേച്ച് വളരെ ത്യാഗപൂർണമായിട്ട് 29 കന്യാസ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ നാടിനെ സേവിക്കാനായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരികയാണ്. അതിനുശേഷം തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കൊട്ടിയം ഹോളി ക്രോസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും ആലപ്പുഴയിലും മാവേലിക്കരയിലും തിരുവല്ലയിലും നൂറനാടുള്ള ലെപ്രസി ഹോസ്പിറ്റലിലുമായിട്ട് അവർ വന്ന് സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അനേകായിരം നേഴ്സുമാർ മാലാഖമാരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരെ അതിന് പ്രാപ്തരാക്കി ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കെന്നും അഭിമാനിക്കാം അവരെക്കുറിച്ച്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ആതുര സേവന രംഗത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് അവരെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കും. അവരാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പ്രശസ്തി ലോകമെങ്ങും അറിയിക്കുവാൻ ഒരു പ്രധാന കാരണക്കാരായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തിരുവല്ല പ്രദേശത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം നമുക്ക് വളരെ ചരിത്രപരമായിട്ട് ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ തിരുവല്ലയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ സെയിൻറ്റ് തോമസ് പോലും നിരണം തുറമുഖത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ചരിത്ര പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണശ കവികൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും കായിക രംഗത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ 1948 ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ തിരുവല്ലക്കാരനടുത്തും കളിച്ചിട്ടുള്ള ടീമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം. അങ്ങനെ പല ഫീൽഡുകളിലും നമ്മൾ പ്രശസ്തി ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ തിരുവല്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രശസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോകമെമ്പാടും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ മാലാഖമാരുടെ ഒരു സമൂഹമാണ്. അവരെ പിൻപറ്റി ധാരാളം അവരുടെ സ്വന്തമുള്ളവരും ബന്ധമുള്ളവരും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി നമുക്ക് രാജ്യത്തിന് ധാരാളം വിദേശ നാണ്യം നേടി നമ്മുടെ കേരളം ഇന്നും അതിജീവിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു പിൻബലത്തിലാണ്. സോ ഐ മേക്ക് സല്യൂട്ട് ടു യു ബിക്കോസ് യു ആർ the ambassadors of Tiruvalla, you are the ambassadors of Kerala. Thank you very much. Thank you, sir, for this encouraging words. As the managing partner of Orma Group International, the patron and founder president of Tiruvalla Pravasi Association, Dr. Eddie Varadkar, could not grace this event. He has sent his warm greetings and appreciation to all the frontline workers. Now, before moving on to the awards ceremony, may I request Srimati Joyce Sivi to kindly accept our token of appreciation from Mrs. K.G. Abraham on behalf of the Tiruvalla Pravasi Association. Let's have a round of applause. May I also request Mrs. Dali Verghese to receive the memento from Madam Joy Sivi. Let's move on to the main event of the day,
There is no denying that 2020 has been unforgettable. We have faced many unique challenges. At its core, the Tiruvalla Pravasi Association is coming together to celebrate and appreciate the dedicated frontline workers who are heroes not just because of their chosen profession, but because of the commitment, loyalty, responsibility, duty, and honor with which they approach their jobs. It is an important moment to pause and acknowledge the significant contributions and tremendous dedication of health workers who continue to serve on the front lines of the ongoing international response to the COVID-19 pandemic. May I once again invite Madam Joyce Sibi to present the Appreciation Awards to our healthcare workers. അവാർഡ് ദാനത്തിനായി ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വിളിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ഈ വലതുവശത്തിൽ കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയും ആ സൈഡിൽ കൂടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ഡോക്ടർ ജോർജ് സക്രിയ. ഡോക്ടർ ജോർജ് സക്രിയ Dr. Jacob Zachariah George, Dr. Jacob Zachariah George, Dr. Adiba Sri Kumar, Dr. Adiba Sri Kumar, Dr. Sharon Mary George, Dr. Sharon Mary George, Dr. Sharon Mary, നമ്മുടെ ഈ ഹീറോസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഉറക്കെ കൈയടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്തത് സിസ്റ്റർ ഐഡ പാറയൻ ജേക്കബ്. സിസ്റ്റർ ഐഡ. സിസ്റ്റർ അജി നൈനാൻ. അജി നൈനാൻ. Eliama C. Abraham. Eliama C. Abraham. Eliama Samuel. Eliama Samuel. Eliama Samuel will be the daughter that will be receiving it. Annama Vargas. Annama Vargas. അടുത്ത ആനി സജി. അടുത്തത് അശ്വതി സക്രിയ. ആനി സജി. അടുത്തത് അശ്വതി സക്രിയ. ബീന തോമസ്. Ashwini Zakaria, Beena Thomas, Betty Jose, Betty Thomas, അടുത്തത് Betty Thomas,
അടുത്തത് ബ്ലെസ്സി മേരി ആലക്സ്. എലിസബത്ത് വർഗീസ്. അടുത്ത എലിസബത്ത് വർഗീസ്. ജിമോൾ ഫിലിപ്പ്. ജിമോൾ ഫിലിപ്പ്. അടുത്ത ചിക്കു തോമസ്. ജിമോൾ ഫിലിപ്പ്, അതിനുശേഷം ചിക്കു തോമസ്. ചിക്കു തോമസ്, പിന്നെ ജയ്മോൾ റേച്ചു. ജയ്മോൾ റേജു. ജൈനി വർഗീസ്. അത് ജൈനി വർഗീസ്. അതിനുശേഷം ജയമോൾ ആന്റണി. ജൈനി വർഗീസ്. കുറെ കൂടെ ഉറക്കെ കൈയടിക്കാം, വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കും. ജയമോൾ. ജീന തോമസ്. ജയമോൾ ആന്റണി, ജീന തോമസ്. ജിബു എട്ടി. ജയമോൾ ആന്റണി, ജിബു എട്ടി. ജിബു എട്ടി. അടുത്ത ജിനു ജോസ് എബ്രഹാം. അടുത്തത് ചിറ്റി ജിബു. അടുത്തത് ജോബിൻ മാത്യു. ജോമോൻ എബ്രഹാം. ജോമോൻ എബ്രഹാം. ജൂലി എബ്രഹാം. ജൂലി എബ്രഹാം. അടുത്ത ബിന്ദു ജോബി. ബിന്ദു ജോബി. അടുത്തത് ലാലിക്കുട്ടി എം ഇടുക്കുള. ലാലിക്കുട്ടി എം ഇടുക്കുള. ലീന ജേക്കബ്. അതിനകത്ത് ലീന ജേക്കബ്. Lena Jacob. Lena Reggie Koruth. Lena Reggie Koruth. Libby Vargas Vaidyan. Libby Vargas Vaidyan. Liji Jacob. Liji Jacob.
ലിജി ജിനു. അടുത്തത് ലിജി ജിനു. ലിജി കോശി. ലിജി ജിനു ശേഷം ലിജി കോശി. അത് കഴിഞ്ഞ് ലൗജ തോമസ്. ലൗജ തോമസ്. മറിയാമ്മ ചാക്കോ. മറിയാമ്മ യോഹന്നാൻ. ജിനു വർഗീസ്. ജിനു വർഗീസ്. Raymond Thomas. Raymond Thomas. And Reba Mall Mandal Eben. Reba Mall. Rincy John. Rincy John. Renu Elizabeth Vargas. Renu Elizabeth Vargas. Raichu A. Thomas. Raichu A. Thomas. Ruby Kunchakan. Ruby Kunchachan. Sorry. Savita Matthew. Savita Matthew. Shanti Saji. Shanti Saji. Shavin Mary Vargas. Sharon Joseph. Sharon Joseph. Shiny Jacob. Sharon Joseph, Shiny Jacob. Sindhu Thomas. Bindu Matthew. Bindu Matthew. കുറെ കൂടെ ഉത്സാഹമാവാം. അടുത്ത സിനിമോൾ എം കെ. സിനിമോൾ എം കെ.
Sony Vargas. ആർക്കെങ്കിലും പേര് മാറിയുള്ള റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഇവിടെ ഉള്ള ടേബിളിൽ അറിയിക്കണമെന്നും. സോണി വർഗീസ്. Soshama Waki. Soshama Waki. Soshama Vargas. Srija Reggie. Srija Reggie. Binoy Human. Sheija K. Matthew. Sheija K. Matthew. Jincy Abraham. Jincy Abraham. Jancy Matthew. Jancy Matthew. Jincy Thomas. Jincy Thomas Martin. Joseph Abraham. Joseph Abraham. Cindy Susan Idibla. Cindy Susan. Emmy Vargas Moji. Emmy Vargas Moji. Lata Paulos. Lata Paulos. Cinemol MK? Cinemol MK ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. Cinemol MK. Yeah. പോയോ? If anyone else hasn't received their awards, please come forward. Liju.
നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം അറിയിച്ചതിൽ ആരെയും പേര് വിളിക്കാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് മുന്നോട്ട് വരണം. Mr. Justin Joseph, Blessy Justin, Sricha K. Matthew, Litty Varghese, Jincy Thomas, Jancy Matthew, Joseph Abraham, Miss Sini Susan Idukala. ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുൻപോട്ട് വന്ന് ഇത് റിസീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ആരെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വരണം. കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കിട്ടിയെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം മുമ്പോട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ്. ആരെങ്കിലും താമസം വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ വരുക, ഞങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കത് റിസീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആരും തന്നെ ഇല്ല. Please be seated on the dais. Now may I invite Mr. Raiju Thomas to deliver the vote of thanks. Kindly note this will be followed by cultural programs. Mr. Raiju Thomas for the vote of thanks. വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, തിരുവല്ലയുടെ അഭിമാനമായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ, മറ്റേ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, 2021-2022 നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അനേകം ആളുകൾ നമ്മിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് പോയി. എങ്കിലും കാറ്റിലും കോളിലും സ്വന്തം ആരോഗ്യവും കുടുംബമൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി നമുക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നമുക്കിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുവൈറ്റിൽ തന്നെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ക്വാറന്റൈൻ സെൻ്ററുകളിലും ഫീൽഡ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും മറ്റേ എല്ലാ പ്രധാന ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായിരുന്നു. ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരം വളരെ അഭിമാനകരമായി ഞാൻ കാണുന്നു. കാരണം ഞാൻ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനായതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ആദ്യമായി നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായി നമുക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന മാഡം ജോയ്സ് സിബി, നമ്മുടെ അംബാസിഡർ സിബി ജോസ് സാറിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി കൂടിയാണ്. മാഡം കൃത്യസമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ എത്തിച്ചേരുകയും മാഡത്തിൻ്റെ ഈ വിലയേറിയ സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ മനോഹരമാക്കി തീർക്കാൻ മാഡം കാണിച്ച സന്മനസ്സിന് തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിലും ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും കൃത്യതയും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ മറ്റൊരു അതിഥിയായി നമുക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡാർലി വർഗീസ് മാഡമാണ്. കുവൈറ്റ് ക്യാൻസർ സെന്റർ KCCയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് നഴ്സിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ മാഡം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. വളരെയേറെ കാലമായി കുവൈറ്റിൽ വളരെ സജീവമായി നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിൽ മാഡത്തിൻ്റെ സേവനം നമുക്ക് ലഭ്യമായി വരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാഡത്തെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നെ വരികയും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡാർലി മാഡത്തിനോട് തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിലും ഓരോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തന പേരിലുള്ള നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ്റെ ആശയ ആവേശമൊക്കെ ആയ നമ്മുടെ പേട്രൻസ് ആണ്. ആദ്യമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട KG അബ്രഹാം സാർ, വേവിച്ചാനെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട KG അബ്രഹാം സാറ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി സാറിനോട് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ
മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായ സാന്നിധ്യങ്ങളും സഹകരണവും സാറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ഇതുവരെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ സാറിൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യവും സഹായവും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിറഞ്ഞ ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയ പെട്രൻ കെ എസ് വർഗീസ് സാറിൻ്റെ അടുത്തും ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യവുമായി ചെന്നപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു രൂപരേഖയൊക്കെ സാർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സാറിൻ്റെ സഹകരണവും സഹായവും ഞങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പെട്രൻ കെ എസ് വർഗീസ് സാറിന് ഉള്ള നന്ദി കൃതജ്ഞത ഞാൻ ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തായിട്ട് തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ്റെ മറ്റൊരു പേട്ടർ നമ്മുടെ എബി വാരിക്കാടാണ്. എബിച്ചാന് സ്ഥലത്തില്ല എങ്കിലും എബിച്ചാന് ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ സഹകരണങ്ങൾക്കും എബിച്ചാനോടുള്ള നന്ദിയും കൃതജ്ഞത ഞാൻ ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നു. അടുത്തായിട്ട് കടന്നു വന്ന നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഓരോരുത്തരെയും എനിക്കറിയാം ഈ വൈകിയ വേളയിലും ഇത്രയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവരും ഇത് അറിയിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും ഇത്രയും സമയം ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരോടുള്ള ഹൃദയംഗമായ കൃതജ്ഞത ഞാൻ ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് വിശിഷ്ടാതിഥികളായി എത്തിയ നമ്മുടെ കുവൈറ്റിലെ വിവിധ മീഡിയ പാർട്ട്നേഴ്സ്, അതുപോലെ കോഴഞ്ചേരി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, മറ്റേ KTR സാറിൻ്റെ വൈഫ്, കെ സോം സാറിൻ്റെ വൈഫ്, അങ്ങനെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കൃതജ്ഞതയും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ കൂടെ അത് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ട് അവർ അഹോരാത്രം പാടുപെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ചിട്ടയോടെ ചെയ്യുകയും അതിനുവേണ്ട ക്രമീകരണം ഏൽപ്പിക്കുകയും ഓരോരുത്തരെ 2-3 തവണ വിളിച്ച് ഡ്യൂട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ അവർ കാണിച്ച ശുഷ്കാന്തി, എസ്പെഷ്യലി ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് റജി കോറൂത്ത്, സെക്രട്ടറി ജെയിംസ് കൊട്ടാരം, അതുപോലെ PR ക്രിസ്റ്റി അലക്സാണ്ടർ, ഷിജു ഓദ്ര, അതുപോലെ തന്നെ പ്രദേശാൻ മറ്റ് എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സിനെയും ഉള്ള നന്ദി കൃതജ്ഞതയും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വുമൺ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇന്നലെ ഇന്നുമായി അവരെ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്തു തരികയും ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അവരെ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെടുത്തി അവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിച്ചേക്കൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായി സ്കൂൾ അനുവദിച്ച് തന്ന നമ്മുടെ യുണൈറ്റഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി ജോൺ സാറിന് ഇത് നാട്ടിലായതുകൊണ്ടാണല്ലേ സാറ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമായിരുന്നു. സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കൃതജ്ഞതയും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ ഭംഗിയായി ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഷെറിനും അരുണും, തിരുവല്ല അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും അവരുടെ ഒരു നിറസാന്നിധ്യമാണ്. അവരെ ഒന്നും നിന്നും മാറ്റി നിർത്താനില്ല. അവരുടെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം വളരെ നന്ദിയോടെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗ്, മനാവിഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷൻ, ഫുഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായി നമ്മളോട് സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ 2-3 പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞാൻ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോടുമുള്ള വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Before we close the official function, we have a message, a video message from V. Muralidharan, which will be played right now. കുവൈറ്റിൽ താമസിക്കുന്ന തിരുവല്ലക്കാരുടെ സംഘടനയായ തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കുവൈറ്റ് ഇന്ന് കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികളെയും കോവിഡ് കാലത്ത് സ്തുത്യർഹമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും
ഒരുപക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട ഏറ്റവും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി, അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടം. ഇന്ന് ഏതാണ്ട് കോവിഡിനെ മറികടന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മുൻകരുതലുകൾ ഇപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ കോവിഡ് കാലത്ത് വാക്സിനുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും കോവിഡ് രോഗികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പരിചരിക്കാനും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം, ആ പ്രവർത്തനം സമാനതകളില്ലാത്ത സ്വന്തം ജീവൻ പോലും തൃണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ 2020 വർഷം മുഴുവൻ 2021 വലിയൊരു കാലയളവ് അവർ ഏറ്റവും പ്രശംസനീയമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു. ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഏതാണ്ട് 190 കോടി വാക്സിൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള നിരവധി നടപടികൾ, ആ നടപടികളുടെ ഒക്കെ അതൊക്കെ ജനങ്ങളിടയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് ഏറ്റവും ശ്ലാഘനീയമാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ പ്രവാസികളുടെ കുവൈറ്റിലെ തിരുവല്ല പ്രവാസികൾ അവരുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികളെയും ഒക്കെ ആദരിക്കാൻ നടത്തുന്ന ചടങ്ങ് ഏറ്റവും സമയോചിതമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇന്ന് ആദരിക്കപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികളെയും ഹൃദയംഗമമായ ഭാഷയിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ. നമസ്കാരം. Our official function has now come to a close. Now we will have the cultural programs lined up. Please note, after the programs we have arranged wonderful dinner for all of you. So please be seated in your seats. Thank you. യുണൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻസ് മലേഷ്യ വീട്ടിൽ വെച്ച് തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കാൻ നടത്തുന്ന ചടങ്ങിനെ എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു.
kindly note, our patron, Mr. K.G. Abraham, has offered us his Wafra farm for a get-together. So please stay tuned, all of you. ഹലോ, ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല മാലഹമായിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നമ്മുടെ രക്ഷാധികാരി KG Abraham സാർ, സർബത്ത് NBTCയുടെ ഓണറിലെ നമ്മുടെ ബഫ്രയിൽ വലിയൊരു ഫാമുണ്ട്. നമ്മളെ പല വർഷങ്ങളായിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് കിട്ടത്തില്ല. ഈ സമയത്ത് അതിന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയുന്നു, ഞങ്ങളൊരു ഡേറ്റ് തരും. നമ്മുടെ ഈ ചൂടൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് ആ തണുപ്പ് സമയത്ത് നമുക്കായിട്ട് ബഫർ ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏത് സമയം ഞങ്ങൾ ഇതേ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഞങ്ങളൊരു ഡേറ്റ് വെച്ചാണ് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ അവധിയെടുത്ത് കുടുംബമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ബഫറയിൽ നമ്മുടെ വേച്ചാൻ്റെ ഫാം ഒന്ന് പോയി കാണണം. കാരണം ഈ കുവൈറ്റിലുള്ളവർ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് 90% ആൾക്കാരും വേച്ചാൻ്റെ ഫാം കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ വേച്ചാൻ്റെ ഓഫീസിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയം വെച്ച് നടത്താനായിട്ടായിരുന്നു പ്ലാൻ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓർത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആക്കിയത്. കാരണം എത്രയും ദൂരം നിങ്ങൾ വരുത്തില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വെച്ചത്. വിശാലമായ 1000-2000 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന വിശാലമായ ഓഡിറ്റോറിയമാണ്. എല്ലാം നമുക്ക് തുറന്ന് തന്നേക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ KG Abraham സാർ, നമ്മുടെ രക്ഷാധികാരി. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഒരു ഒക്ടോബർ സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദർ എടുക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും വരണം. എല്ലാവരും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്. ആന, മയില, കുയില എല്ലാം ഉണ്ടെന്നുള്ള എല്ലാവരെയും കാണാം. വേച്ചാനിന് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു ആനയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ കൊമ്പനല്ലേ, കൊമ്പനാനെ കൊണ്ടുവരും. അത് നമുക്ക് പോയി നേരിട്ട് കാണാം അവരെ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ഡേറ്റ് തരും. ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ ലീവെടുത്ത് ഇതിനുള്ള എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റും വേച്ചാൽ തരും. ഇവിടുന്ന് AC പൈസ തന്നെ നോക്കാം. അതല്ല ഏറ്റവും നല്ലത്. കാറുള്ളവർ കാറ് വരുക, ബസ്സിൽ പോകണമെങ്കിൽ ബസ്സിൽ പോകാം. എല്ലാം നമ്മുടെ വേച്ചാൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ 2-3 പ്രോഗ്രാമിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ മാലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകാവൂ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Now let's move on to the cultural programs. Next, the first we have is a cinematic dance performed by Miss Anita and Miss Manaha. Hey,
Thank you, Anita and Manaha. Next, we have another dance special from Hana, Agna, and Amisha. सर पे डाले हैं ये दुनिया क्यों क्यों हो सोनी सोनी सी कुड़ी नो मौज में रहने देना दुनिया क्यों है कितनी शानदार कुड़ी ये कर देगी कमाल इसे झूमने दे अपनी बीत दे कुड़ी नो नचने दे आज लगाने दे झुमके हाँ झुमके नचने दे सारे अभिकाम छंड के नचने दे रति पुष्पम पुण्ययामम मारिडम रासखेली तडागम सुख सोमम केवलुदाहम नीतलु आद्य रोमांच भावम अधरशीपन्नल मदन कल्पन्नल सूरेरियानंद कामहर्षम इन्नावुमिन संगमम Thank you girls for that energy-packed performance. Next we have Anita and Manha again on the stage. Next we have Anita and Manha again on stage.
Now we have Now we will have a fusion music being played. For the fusion music, we have Alan Siju and Anita Siju on the vocals, and the keyboard is being played by Blessing. While they get ready, we will have a video being played of the Tiruvalla Pravasi Association. We will be having a video play. Janana janana tanana tanana janana janana tanana tanana janana janana tanana tanana janana 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 tanana tanana janana janana tanana tanana janana janana tanana tanana janana janana tanana tanana janana janana tanana tanana. Janana janana tanana tanana janana janana tanana tanana janana janana tanana tanana
check. 1, 2. लयनास्य कलाकान्ति सखिनिന്റെ രൂപമേന്തി മാരണ്ട് കോവിൽ തേടി മായാമയൂരമാടി മായാമയൂരമാടി ഒളി തേടി നീലാപ്പൂക്കൾ ഒളി തേടി നീലാപ്പൂക്കൾ
പല നിറപ്പൂ വിടർന്ന പോൽ പൊഞ്ചിരി നിറഞ്ഞോരാവിൻ ചുണ്ടിൽ
By this, we are coming to the end of this program. Please have your dinner. Thank you. Thank you all. Cara,